ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خامدید کہتے ہیں. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. زرداری صاحب انڈیا جا رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو سیٹھی صاحب سے کرنے سے پہلے ایک اور رپورٹ ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے, شاید آپ کو باتیں ریکال ہو جائیں. سیٹھی صاحب سے ہم کھری کھری باتیں کرتے ہیں. لیجئے اب اجمیر نگری حاضری کے لیے ہمارے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب ہندوستان جائیں گے. لگے ہاتھوں منموہن سنگھ نے زرداری صاحب کو کھانے کی دعوت بھی دے ڈالی. پاک بھارت تعلقات میں آنے والے اتار چڑھاؤ میں امید اس وقت پیدا ہوئی تھی جب صدر صاحب نے قصر صدارت میں قدم رکھے اور ہندوستان سے بہتر تعلقات کے لیے اپنے عزائم کا اظہار کر ڈالا. اور تو اور مشرف صاحب کی بیک چینل ڈپلومیسی کو بھی جاری رکھنے کا عندیہ دیا. امن کی اس آشا کو جھٹکا ممبئی میں ہونے والی دہشت گرد حملوں نے پہنچایا, جس کی وجہ سے امن کی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی. اہم بات یہ ہے کہ جون 2009 میں زرداری صاحب کی بھارتی وزیر اعظم سے آخری ملاقات شنگھائی کوآپریشن کے موقع پر ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد دونوں ممالک کی قیادتوں نے کئی بار ایک دوسرے کا سامنا کیا, جس میں گلے شکوے بھی ہوئے, مگر بات چیت کے لیے دروازے بھی کچھ ضرور کھلے. اور پھر جب پاکستانی وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی گھر صاحبہ نے بھارت کا دورہ کیا تو ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. اب جبکہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ایک اہم دور سے گزر رہے ہیں, جس میں انڈیا کو تجارت کے لیے MFN کا سٹیٹس سمیت دیگر اقدامات شامل ہیں, ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر قوتیں اپنے دیرینہ موقف میں شاید کچھ تبدیلی لا رہی ہیں اور ایک نیا دور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک و ہند تعلقات میں پہلے تو کرکٹ ڈپلومیسی, لیکن اب کی بار یہ صوفی ڈپلومیسی کیا رنگ لائے گی؟ کیا زرداری صاحب کی اس ہندوستان یاترا میں کسی بڑے بریک تھرو کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت کے مابین حل طلب مسائل میں سے کسی ایک مسئلے پر بات آگے بڑھ سکے گی؟ سیٹھی صاحب, زرداری صاحب اجمیر شریف جا رہے ہیں تو ڈے لانگ وزٹ, شام کو واپسی ہو جائے گی, تو دیٹس اٹ, پرائیویٹ وزٹ, نتھنگ امپورٹنٹ. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے. نہیں, یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں نا, یہ تو آبویسلی پاسبلٹیز کی ہے, اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اٹس بین ٹاکڈ اباؤٹ, اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اندر کی بات, ذرا آپس کی بات کیا ہے؟ آپس کی بات یہ ہے کہ ایکچولی بریک تھرو ہو چکی ہے. اچھا, ہو چکی ہے جی, اور کسی کو بتایا نہیں گیا کہ یہ بہت بڑی بریک تھرو ہو گئی. اور اس لیے نہیں بتایا گیا کہ تاکہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی زبان نہ کھل جائے اور اپوزیشن نہ بن جائے. اس لیے جو بہت بڑی بریک تھرو ہو گئی ہے اس کو بڑا لو کی رکھا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے جو بہت بڑی بریک تھرو ہے؟ وہ ہے تجارت کا کھلنا. 6000 آئٹم کی اجازت دی جانی کہ آپ امپورٹ کر لیجئے, اور 6 مہینے میں موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس کا وعدہ کہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا بائی دی اینڈ آف دس ایئر. یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے. 5 سال پہلے, 5 سال نہیں, 2004 میں شوکت عزیز صاحب گئے تھے ہندوستان, اور وہ یہ اسی کی بات ہو رہی تھی تو کہ تجارت کھولی جائے. تو انہوں نے کہا تھا ہر چیز ہو جائے گی, تجارت نہیں ہوگی. تجارت سب آخری سٹیج پہ ہوگی جب پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, باقی سیاچن, یہ جو بڑے مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں گے. پھر جب اعتماد ہوگی ایک دوسرے کے اوپر, دشمنی ختم ہو جائے گی, پھر ہم تجارت کریں گے. ہم دشمنوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا. 60 سال نہیں, 65 وار کے بعد یہ فلسفہ چل رہا تھا, برقرار تھا. چپکے سے فیصلہ ہوا. چپکے سے مراد یہ آپ اور میرے پبلک کے لیے کہ ایک دن یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جی انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن دے رہے ہیں, اور کابینہ نے فیصلہ کر لیا. آپ کو اور ہمیں کچھ پتہ نہیں پیچھے کیا ہوا, بیک گراؤنڈ کیا. مگر بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ تھی. بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو یہاں جو بزنس مین ہے, انڈسٹریل لابی ہے, انہوں نے سب سے پہلے جب حکومت سے یہ کہا کہ یہ سب کے فائدے کی بات ہے تو آپ اس کی طرف توجہ دیں, تو حکومت نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے, فوج رکاوٹ ہے. ہم نے فوج کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ ہماری بات نہیں مانتے. آپ جائیے, آپ جا کے فوج کے ساتھ گفتگو کیجئے, ان کو سمجھائیے کہ یہ اس کے ساتھ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہ اثر نہیں پڑتا, عوام کا فائدہ ہے. اب میں نام نہیں لیتا, مگر پوری ڈیلیگیشنز گئیں بزنس مین کی, آرمی چیف سے ملے, ان سے لمبی باتیں ہوئیں, پھر 1 on 1 بھی باتیں ہوئیں, لیڈنگ بزنس مین گئے. انہوں نے جا کے سمجھایا کہ دیکھیے اس سے
ہمیں امن چاہیے. امن کے بغیر معیشت نہیں چلے گی. معیشت نہیں چلے گی تو یہاں نوکریاں نہیں ملیں گی. نوکریاں نہیں ملے گی, گروتھ نہیں ہوگی. گروتھ نہیں ہوگی, ٹیکسز نہیں ملیں گے. ٹیکسز نہیں ملیں گے, بجٹ نہیں بنیں گے. بجٹ نہیں ملیں گے, آپ کو ڈیفنس ایکسپینڈیچر کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ساری بات سمجھائیے کہ یہ آپ کی بات, آپ کے فائدے کی بات یہ ہے کہ معیشت بڑھنی چاہیے. جتنی معیشت بڑھے گی اتنے پیسے آپ کو بھی ملیں گے. نہیں تو یہ ہے کہ وہ کیک جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا حصہ اس میں بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو یہ تو سسٹینیبل نہیں. بٹھا بیٹھ جائے. ہاں, پٹھا بیٹھ جائے. تو یہ بات تو بڑی وزنی تھی. یہ ہم کافی عرصے سے ہم جیسے غریب کہہ رہے تھے مگر ہماری بات سن نہیں رہے تھے. اب کیونکہ بزنس مین کو تکلیف ہو رہی ہے, فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, ہماری انویسٹمنٹس باہر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایکسپورٹس ہی ایک چیز رہ گئی ہے اور ایکسپورٹ لابی نے یہ بہت بڑی محنت کی ہے, اسپیشلی ٹیکسٹائلز والوں نے, کہ یہ کیا جائے. اوپر سے پھر یہاں شارٹیجز شروع ہو گئے. امپورٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا فلانی چیز وہاں مہنگی ہے یہاں سستی ہے. چائنا سے چیز آتی ہے وہ مہنگی ہے یہاں سستی ہے. یہ فوڈ آئٹمس کی شارٹیجز, ٹماٹو شارٹ ہو گئے, انین شارٹ ہو گئے, ایٹسیٹرا. ساتھ ہی آ جائے عوام کی بہتری ہے اس کے اندر اینڈ سو آن. تو یہ ایک لابی جو تھی, عوامی لابی جسے میں کہتا ہوں, وہ بڑھتی رہی. یہ جا کے انہوں نے فوج کو سمجھایا. فوج نے پھر آل کلیئر کا سگنل دیا, اچھا ٹھیک ہے قدم قدم بڑھائیے مگر ذرا خیال سے. انہوں نے پھر سوری کر کے تو جو پہلے ان سے اتنے یہ خوش ہوئے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے موسٹ فیورڈ نیشن. وہ پھر میڈیا سے تھوڑا سا ری ایکشن آیا, پھر وہ فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹس جو ہیں, آرتھوڈاکس ایلیمنٹس ہیں, ان کی طرف سے ری ایکشن آیا کہ دشمن کے ساتھ یہ کیسے کر رہے ہیں. تو پھر یہ آپ نے دیکھا ہماری فارن منسٹر صاحبہ نے کہا کہ 65 کے بعد ہم نے 40 کتنے سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, ہم نے ایک فلسفہ اختیار کیا ہے وہ ناکام ہے, ناکامیاب ہے. اب دوسرا فلسفہ کر کے دیکھ لیجئے, امن کی سیاست بھی کر کے دیکھ لیجئے, معیشت کا بڑا فرق پڑے گا. پھر یہ تبدیلی ہوئی, یہ بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. یہ سب سے آخر میں ہونی تھی جو سب سے پہلے ہو گئی ہے. اچھا, اب اس تبدیلی کے بعد آگے کیا ہے؟ اب ظاہر ہے انڈیا کے اندر بہت وہ ان کی امیدیں بڑھ گئی ہیں. لو جی اب مسئلے حل ہو گئے, اب ہم اور بھی یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. زرداری صاحب کا یہ مقصد ہے, ان کو سمجھانے گئے ہیں دو باتیں. اچھا, 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے, چھوٹی میٹنگ نہیں ہوتی 1 گھنٹے کی 1-on-1. اگر کوئی باتیں نہ ہو نا تو وہ تو سلام دعا لی اور چلے گئے, کھانا کھایا اور ہلو ہائی کیا اور چلے گئے. یہاں بڑی سبسٹینٹل باتیں ہوں گی. سبسٹینٹل وہ کیا باتیں ہوں گی؟ ایک تو زرداری صاحب نے سمجھائیں گے کہ آپ توقع مت کریں کہ ہر چیز جلدی ہو جائے گی. جلدی نہیں ہوگی. بہت ڈسٹرسٹ ہے, فوج کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اس کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. ان کے خدشات ہیں, ان کو ہم نے سیٹسفائی ایڈریس کرنا ہے. ہم نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جو آپ توقع نہیں کر رہے تھے, اور وہ مانتے ہیں کہ ہم توقع نہیں کر رہے. اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ ہماری فوج کو خوش کرنے کے لیے یا سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ آپ ٹرسٹ وردی ہیں, آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کیا کریں؟ ایک تو یہ. وہ آگے سے پوچھیں گے ہم کیا کریں. وہ کہیں گے بڑی سیدھی سی بات ہے, 2 مسئلے ایسے ہیں سیاچن اور سر کریک کا جو کہ آدھے گھنٹے کی مار ہے. اور ایک 1989 میں وہ اگریمنٹس, محترمہ کے زمانے میں ڈیفنس سیکرٹریز کی اگریمنٹس پڑی نہیں ہیں, میپس بنے ہوئے ہیں, سارا کچھ آخری ڈیٹیل تک چوک آؤٹ ہوا ہے. صرف سگنیچر کی ضرورت ہے اور وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. اور اس کے کچھ ٹیکنیکل مشکلات ہیں جو ایک دن میں اگر انڈیا کی فوج مان جائے یا انڈیا کی حکومت مان جائے تو ایک دن میں وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انڈین فورسز اور پاکستانی فورسز پری 1984 پوزیشنز میں چلی جائیں. ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ کیا یہ انڈیا کہنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کہتا ہے کہ آپ پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں, ہم بھی چلے جاتے ہیں. یہ پرانی پوزیشنز. انڈیا کہتا ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں مگر آپ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس کو تسلیم کریں کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ 9/10 آف اونرشپ از پوزیشن. تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ سائن کر دیں اس چیز پہ کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سائن نہیں کرتے, بیکاز اگر سائن کر دیا اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ وہاں, یہ آپ کی جگہ, آپ کی اونرشپ. تو وہ اپینڈکس میں ایک چیز لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر یہ ہے کہ اپینڈکس میں سائن کریں تو وہ لیگل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے, نہ سائن کریں تو وہ اس کی کوئی اس کی وہ سینکٹیٹی نہیں. تو یہ چیز ہے. تو یہ ایک تو زرداری صاحب انہیں کہیں گے اب بس بہت ہو گیا. آپ ہمیشہ کہتے تھے منموہن سنگھ صاحب کہ آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں. آپ ابھی حال ہی میں منموہن سنگھ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میں پاکستان جاؤں گا اگر کوئی بریک تھرو میں اناؤنس کر سکوں, ادروائز خالی ہاتھ جانا اور خالی ہاتھ آنا تو فائدہ کیا. میں نے کو اپنے پنڈ تو نہیں جانا وہاں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ, میرا سال رہ گیا ہے, 1 سال کے لیے میں صدر ہوں, یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہم نے جو کر لیا ہے. اس کو سالڈ کرنے کے لیے, ارریورسبل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے, 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے, یہ سر چلتا رہتا. تو وہ یہ کہنے گئے ہیں کہ آپ آئیے اگلے 6 مہینے میں آئیے اور یہ سیاچن کی بات جو ہے اس کے اوپر مور لگائیں, اس کو ختم کریں. یہ اس کے ساتھ یہ پرانا پاکستان افواج کا ڈیمانڈ ہے, کیونکہ یہ جو
ये इंडिया ने धोखा किया था पाकिस्तान के साथ और अपनी फौजें जो है रातों रात चढ़ा दी जबकि वो हमारे लोग नीचे उतर गए थे। तो ये वहाँ एक जंग चल रही है जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं दोनों साइड्स के और बहुत एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उस साइड्स पे। और ग्लेशियर की जो मेल्टिंग हो रही है उसकी भी वजह ये है कि वॉर हो रही है वहाँ, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, दोनों अफवाज के लिए ठीक नहीं है, खर्चे हो रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो ये बात वो करेंगे, दूसरी बात वो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी बात करेंगे कि भाई अब हो गया, अब हम अपनी टीम भेजते हैं आपके यहाँ, आप खोलें क्योंकि इंडिया ने बंद किया है। तो ये भी बात करेंगे। तो ये बातें हैं अगले 6 महीने में इसके सारे इस मीटिंग के नतायज आएंगे कि हमने फौज को साथ लेके चलना है, इंडिया क्या कर सकता है जिसके साथ हमारी फौज का एतमाद बढ़े। अच्छा, लेट्स होप साहब के नतायज वाकई मुस्बत सामने आए। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स होंगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपकी कॉल्स लेते हैं। मोहम्मद शाह साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, नजम सेठी साहब, मुनीफ फारूक साहब, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे सवाल को कबूल कर रहे हैं। मैं एक मुख्तसर सा एक वैसे शेर को कह रहा हूँ कि जमहूरियत को मांग के लाए थे 5 साल, 4 आरजू में कट गए एक इंतजार में। बात यह है कि जनाब ये जमहूरियत है अगर, तो ये पेट्रोल की कीमत जो क़यामत खेज तरीके से बढ़ाई गई और फिर एक मजाक किया कि 8 रुपये बढ़ाए 2 रुपये कम किए। माजरत का ये इस तरह है जैसे एक ड्रेस को बढ़ा दिया जाए 80% और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया जाता है 30% डिस्काउंट पे हासिल कीजिए। तो ये जमहूर जो है, हम जमहूरियत को इंतजार कर रहे थे, कब तक ऐसे बहुत ही माजरत के साथ फिर के ऐसे भोंडे मजाक को बर्दाश्त करेंगे और भुगतते जाएंगे? जरा आप चिड़िया हो या कोई हो, जरा इसमें बातें करें। भाई साहब, जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है मईशत की ग्रोथ और नॉन ग्रोथ के साथ। दुनिया में बड़ी जमहूरी रियासतें हैं जहाँ हर 2 साल के बाद तब्दील हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स गिर जाते हैं या गिराए जाते हैं और जमहूरियत चलती है और इकोनॉमीज भी ग्रो करती है। यूरोप इज़ अ जमहूरियत। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी क्राइसिस आई हुई है यूरोप में। ग्रीस इज़ अ जमहूरियत, देख रहे हैं वहाँ क्रैश हो गया ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल, क्या हो रहा है। तो जमहूरियत का ताल्लुक नहीं है कि जी कीमतें बढ़ गई हैं या नहीं बढ़ गई। पहली बात तो ये है। हाँ, हमें ये बात पसंद नहीं आती कि जमहूरियत के अंदर मईशत ग्रो नहीं करती, सियासतदान लड़ाई झगड़े करते हैं, फैसले अच्छे नहीं होते, कोalition में बड़ी लेन देन होती है और नुकसान आवाम का हो जाता है। ये बात सही है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अब इसका कोई हल निकाला जाए तो हल तो जमहूरियत में ही निकलेगा। इन्हीं लोगों को सिखाना पड़ेगा, इन्हीं लोगों से काम लेना पड़ेगा और जो भी रास्ते हमने ट्राई करके देख लिए हैं उसका बहुत नुकसान हो जाता है। जी हमारे साथ कॉलर हैं जी। अच्छा सेठी साहब, सवाल ज़रा ये भी है, ये हम बहुत से लोगों ने हमें गिला भी किया। कल हमने डॉक्टर गुलाम नबी फाइक के हवाले से बात करनी थी, हमने नहीं की। तो उन्होंने कहा जी ये एक्चुअली क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका, कि इनको अगर अब प्रूवन है बात कि इन्फ्लुएंस ये पैसे लेते थे ISI से, तो क्यों लेते थे? वाई डिड ही हैव टू इन्फ्लुएंस द US पॉलिसी ऑन कश्मीर? नहीं, देखिए ये एक फ्रंट था और बिल्कुल कानूनी तौर पे फ्रंट रखना, एक सिस्टम का थिंक टैंक बनाना बिल्कुल जायज़ है। गलती इनसे ये हुई कि जो भी पैसे इनको आ रहे थे, इनको चाहिए था अमेरिकन लॉ को ज़रा समझ लेते कि जो भी डोनेशंस आ रही थी वो लीगल होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पहले भी इलीगल डोनेशंस के ऊपर बहुत बड़े मसाइल लोगों के लिए मसले बने। तो और अगर डोनेशंस ISI से आ रही थी तो इसमें हर्ज क्या था, ये लिखवा दिया जाता कि पाकिस्तान की हुकूमत से इसको सपोर्ट मिल रहा है और लोगों से भी मिल रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत से भी मिल रहा है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने लॉबियस्ट अपने लिए रखे हुए हैं। उस लॉबियस्ट वो रजिस्टर्ड है कि हम और अमेरिका के अंदर लॉबिंग जो है एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां लॉबिंग जो है उसको लीगल एक्टिविटी करार दिया है। वहाँ उनकी आइन ये कहती है कि आपका हक है, आप अपना नजरिया आके हमें बताएं और हमारी पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करें। मगर हमारे टैक्स पेयर्स को और हमें पता होना चाहिए कि आप एक नजरिए से आ रहे हैं, आपका एक मफाद में है, वो आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि वहाँ ये सारा फलसफा ही है कि हर शख्स, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मफाद में करती है। तो वो एक लॉबी कहती है जी कीमतें बढ़ा दे, दूसरी लॉबी कहती है गिरा दे, एक कहती है कोटे बढ़ा दे, दूसरी कहती है गिरा दे, और वो सब अपने अपने MNAs MPs जो वहाँ के हैं कांग्रेसमैन उनको ले लेके चलते हैं। हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये हमारा डायरेक्ट तल्लुक ना हो, ये यही लगे कि ये कश्मीरियों ने किया। ये वही फलसफा था कि जब हमने जिहादी यहाँ से एक्सपोर्ट किए कश्मीर के अंदर, तो हम हमेशा ये कहते रहे कि ये हमारे तो है ही नहीं, ये तो कश्मीरी हैं। कारगिल में भी हमने ये कहा कि ये तो कश्मीर वाले लोग हैं, हम तो है ही नहीं। तो ये वही फलसफा जो गलत था, डिप्लोमेटिक
दूसरी किस्म की मदद इमदाद जरूर दीजिए, आप बंदे ना भेज दीजिए, उसके साथ फिर आप वायलेट करते हैं कानून को, इन्फिल्ट्रेट ना करें, मत करें, ये आप नहीं कर सकते। हमने किया, मानते नहीं थे और कहते थे कुछ और, कारगिल में पकड़े गए, उसके बाद और भी लोग पकड़े गए। यहां भी हमने लीगल फ्रंट के ऊपर यही किया कि उनको इलीगली पैसे दे दिए, अब वो पकड़े गए हैं, तो उनके कानून, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, मगर दिलचस्प बात ये नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि अमरीकनों को काफी अरसे से ये पता था कि ये ISI फंडिंग कर रही है इनकी, मगर वो चुप थे, बिकॉज ISI और अमेरिका के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो वो कहते थे कि हमारा क्या जाता है, इंडिया का तल्लुक है, हमारा क्या जाता है, इसके साथ हमारा क्या, मगर कानून तोड़ रहे थे। मगर अमरीकनों को पता था, जब हमारे साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुई तो फिर उन्होंने अपने वो चालें शुरू की। आपने यहाँ रेमंड डेविस को पकड़ लिया, उन्होंने डॉक्टर भाई को, आपने अब ये करने जा रहे हैं, उन्होंने हाफिज सईद साहब के ऊपर कर दिया है, आप कुछ और करेंगे, वो कुछ और करेंगे, तो ये बात बढ़ती जाएगी, दोनों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, शहजाद साहब ने घड़ी खुदाबख्श से, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो बस आवाज़ ही आ रही है, वो खुद तो गायब है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, सेठी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, सेठी साहब, शहजाद बात कर रहा हूँ गड़ी खुदा बख्श से। हाँ जी, मैं आपसे ये एक तो आज जो बहुत बड़े एशिया के बहुत बड़े लीडर को आज के दिन सूली पे चढ़ाया गया था, आज का दिन हुसैनियत से कम नहीं है सेठी साहब। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये जो जुल्म हुआ है ये 4 अप्रैल की सुबह को ऊपर, इसके ऊपर भुट्टो साहब की जो शान में आप क्या अल्फाज कहेंगे, और उन यजीदों के टोले पे आप किस तरह लानत भेजेंगे कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को तरीक साहब पाकिस्तान को डुबो दिया जिन्होंने। बड़ी मेहरबानी, मैं आप तो अपनी पार्टी की लाइन ले रहे हैं, बिल्कुल जायज़, आप लॉबी कर रहे हैं, बिल्कुल लॉबी करना चाहिए। हकीकत क्या है मेरी नाकिस राय में, भुट्टो साहब का जुडिशल कत्ल हुआ था, जिन लोगों ने ये किया उनको माफी मांगनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि जुडिशल मर्डर हुआ था, लेकिन बस दैट्स इट, अब उससे ज्यादा बात क्या करनी। हाँ, और आई होप आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे थे ना कि आई होप सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, आई गेस दे डिजर्व इट। अच्छा शेखी साहब, एक सवाल ये भी कहा जा रहा है, लोग कहते हैं कि MFN स्टेटस के हवाले से खास तौर पे, कि इसमें तो बहुत से लोगों में ये भी बेचैनी है कि ये हमारी मार्केट को बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट करेगा और बड़ा अजीब सा कंपटीशन होगा, वहाँ से चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। चलें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना, और चाइना आपके यहाँ कितना एक्सपोर्ट करता है, और चाइना ने आपकी मार्केट ले ली है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स टू चाइना कोई $1 अरब के करीब है, चाइना की टोटल एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान $7 अरब के करीब है। ये जो ट्रेड गैप है, ये पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का ट्रेड गैप चाइना के साथ, आपको एतराज़ नहीं है उसके साथ, ठीक है ना। इंडिया के साथ तो अभी बात शुरू हो रही है। वर्स्ट के सिनारियो में हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, उनकी तो बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, हमारी भी बढ़ेंगी, तो वहां आप क्यों इतराज़ करते हैं अगर आप चाइना के साथ नहीं करते। दूसरी बात यह, आप अमेरिका के साथ तजारत करते हैं, 20% आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसके लगभग अमेरिका के पास जाती है, अमेरिका से रेमिटेंसेज आपको आती हैं एंड सो ऑन, वो आपको पसंद है मगर अमेरिका आपको पसंद नहीं है। तो ये फैसले कर लीजिए कि आपने कहाँ खड़ा होना है। मैं काफ़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि रियासतों के दरमियान ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। चाइना इंडिया के साथ आपसे भी ज़्यादा बड़ी तजारत कर रहा है, आपको एहसास होगा इस बात का। आप कहते हैं आपका दोस्त है, इंडिया भी कहता है हमारा दोस्त है। तो ये अगर आपका इंडिया जो है आपका दुश्मन है, तो फिर चाइना को इंडिया के साथ दोस्ती तो नहीं करनी चाहिए ना, अगर आपका दोस्त है। अच्छा, तो मफाद की बात है। साहब मंसूर साहब हैं जद्दा से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात नजम सेठी साहब से मेरा एक सवाल तो नहीं है सिर्फ ये है, बल्कि आप दोनों से, कि ये जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसमें फैमिली डायनेस्टी का जो चक्कर है, ये सिर्फ मीडिया ही कंट्रोल और कर सकता है, क्योंकि इन दोनों पार्टीज में कोई इलेक्शन नहीं होते, और जो इलेक्शन होते हैं वो आपको पता है वो सदाम हुसैन और हुस्नी मुबारक की तरह 99% की तरह होते हैं। तो मीडिया एक कंसर्टेड एफर्ट करे, सारे मीडिया मिल के इनको मजबूर करें कि आप अपनी पार्टीज में जेन्युइन इलेक्शन कराएं, तो मैक्सिमम 2 टर्म्स हों, और दूसरे इनकी पार्टी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। टाइम खत्म हो गया? टाइम खत्म हो गया। लो जी, सवाल ही रह गया, जवाब कोई नहीं। इसका जवाब हम कर लेंगे, इस पर डिटेल से डिस्कशन हो सकती है। ये तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।